আমাদের ভুল হবে, ভুল হতে সমস্যা নাই, ভুল হওয়াই মানুষের স্বভাব, কিন্তু ভুল হওয়ার পরে ভুলের উপর অটল থাকা যাবে না। শয়তান আর মানুষের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য। শয়তান ভুল করে ভুলের উপরই আছে, ঠিক কিনা? ক্ষমা চায় নাই, কিন্তু আমরা সকালে ভুল করলে দুপুরে মাপ চাই কার কাছে? 19 সালে ভুল করলে 20 সালে মাপ চাই কার কাছে? তো রাগ পর্যন্ত আমরা ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিবে কে? সব সময় 24/7। দুইটার সময় তওবা কবুল হয় না, চিৎকার করে বলেন কয় সময়? এক হলো বাদাল গরগরা, গরগরানি যখন আসে, মালাকুল মাউত যখন চলে আসে, মালাকুল মাউতরে যখন দেখে ফেলবেন তখন তওবা কবুল হবে নাকি? বাদা তুলুই শামসি মিন মাগরিবিহা, প্রতিদিন চাঁদোলাতে সূর্য কোন দিক দিয়ে ওঠে? কথা কয় না? পূর্ব দিকে। কিয়ামতের আগ দিয়ে সূর্য আর পূর্ব দিকে উঠবে না, পশ্চিম দিক থেকে উঠবে। যেদিন প্রভাতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে, ওই দিন থেকে তওবার দরজাটারে বন্ধ করে দিবে কে? আল্লাহ। ইফতারের পর সিগারেট খাওয়া যাবে কিনা? ইফতারের পর সিগারেট খাওয়া যাবে কিনা, এটা কোনো কথা হইলো ভাই? ইফতারির পর আসলে হয়তোবা প্রশ্নটা এমন কোন ভাই করছেন যিনি প্রশ্নটা লিখে পাঠিয়েছেন, হয়তো এই বেচারা সিগারেটের বদভ্যাস আছে, আবার লোকটা রোজাদারও, তো সারাদিন ধূমপান থাকতে 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 বেচারা অধৈর্য হয়ে ইফতারের পরপরই হয়তো বা সিগারেট দিয়ে ইফতার করে কিনা আল্লাহ জানে। ইফতারের পর ধূমপান করা গুনাহ, কারণ যেটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং নিশ্চিত ক্ষতিকর, যেটা মানুষের জন্য বিষের মতো ক্ষতিকর, ধ্বংসের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়, এবং যেটার ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকারিতা আপাত দৃষ্টিতে নাই, সেই জিনিসটা মানুষের জন্য হালাল হয় না, সেটা মানুষের জন্য খাওয়া জায়েজ হয় না। अजान के वक्त मोबाइल चलाना, मैं जहां रहता हूं वहां 3 अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग वक्तों पर अजान होती है, तो क्या तीनों अजानों का जवाब देना जरूरी है और क्या इस दौरान मोबाइल चला सकते हैं या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके शर से दीगर मुसलमान महफूज रहे। आप कह सकते हैं कि अजान तो शर नहीं है, बेशक अजान शर नहीं है, लेकिन उसका आप तरीका अगर ऐसा इख्तियार करें जिससे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाए, तो वही खैर का काम आपके तरीके की वजह से शर बन जाता है। तो अजान की आवाज इतनी होनी चाहिए जो आपके महल्ले तक के लिए हो। तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीकर लगा के लोगों के कान फाड़ना शुरू कर देना, ये बिल्कुल गलत है, इसको ये चीज काबिल इस्लाह है। रहा मसला ये कि बहुत सारी मस्जिदों की अजानों की आवाजें आती हैं, तो आपके करीब की जो मस्जिद है, बेहतर यही है कि आप उसकी अजान को सुने। अजान सुनने का की और उसके जवाब देने की बहुत ताकीद है। बहुत ही बुरी हरकत है कि अजान हो रही है और आप बेहुदा कामों में लगे हुए हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गाने लगाए हुए हैं, तो उसके बिल्कुल एहतराम नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप एक अजान का एहतराम कर लें, बाकी तो जाहिर है फिर मुसलमानों का शहर है, हर तरफ से अजानों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, तो वो अगर ना भी आप जवाब दें उसका या मोबाइल में लगे रहें तो कोई इंशाल्लाह हरज नहीं है। लेकिन जो पहली अजान जो आपके करीबी मस्जिद से हो, आपको पता नहीं चल रहा करीबी मस्जिद में अजान कौन सी हो रही है, तो जिसकी आवाज़ पहले आना शुरू हो जाए तो उसका एहतराम कर लें। म्यूजिक क्यों हराम है? बिनते हवा फैसलाबाद से। किसी ने मुझे कहा है कि अल्लाह ताला ने म्यूजिक इसलिए हराम किया है कि ये अल्लाह की याद से गाफिल करता है, लिहाजा नातों में जो म्यूजिक होता है वो हलाल है क्योंकि वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करता। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। ये गलत है, म्यूजिक अल्लाह की याद से बहरहाल गाफिल करता है, और नातों में म्यूजिक डालना तो वैसे भी नात की तौहीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही हो तो उसमें तो बड़ी अदब और तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। म्यूजिक से क्या होता है, इंसान का थरकने का दिल करता है। तो अक्सर हमने देखा है क्या होता है, जब नातें ऐसी उसमें म्यूजिक लगा होता है कि लोग नाचने का दिल कर रहा होता है, तो वो चीज़ जिस पे नाचने का दिल करे वो तो नात के साथ की इज्जत नहीं है बल्कि तौहीन है। रहा यह मसला कि म्यूजिक अल्लाह की याद से गाफिल करता है, तो इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अक्सर म्यूजिशियन लोग तिलावत और जिक्र से गाफिल हैं, और म्यूजिक सुनने वाले लोग तिलावत और जिक्र से अक्सर गाफिल होते हैं। तो जो तिलावत और अल्लाह की याद में जब आप दिल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों से आपको खुद ही नफरत पैदा हो जाएगी, और खुद ही बात समझ में आ जाएगी कि म्यूजिक कैसे अल्लाह की याद से इंसान को गाफिल करता है। এই মেয়েটা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলো, ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের সিট বেল্ট গুলো বেঁধে নিন। এখনই আমাদের উড়োজাহাজটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে 14,000 ফিট উপর দিয়ে যশোর বিমানবন্দরে উদ্দেশ্যে ছুটবে। ওদের সবার খুব ভালো করেই জানা, ওই 14,000 ফিট উপরে আকাশের মাঝে আমাদেরকে বাঁচানোর কেউ নাই। কেউ আমাদেরকে, পুলিশ আমারে বাঁচাতে পারবে না, এয়ারলাইন্স এর ম্যানেজার আমারে বাঁচাতে পারবে না, কোন সিকিউরিটি আমারে বাঁচাতে পারবে না, ফায়ার সার্ভিসের ওরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না। ওই 14,000 ফিট উপর থেকে আমারে বাঁচাতে পারে একজন, চিল্লায় বলেন যিনি কে? এটা খুব ভালো করে জানে, হিসাবটা খুব সহজ। এজন্য ওঠার আগে আল্লাহু আকবার লাগে, আর নিচে নামলে দুম্মা চলে দুম।
আমার নামাজ কি কবুল হবে যদি সে সময় পকেটে টাকার নোট থাকে, যেখানে মূর্তি আর বিভিন্ন ছবি থাকে? ভাই প্রশ্ন করলেন যে বেশিরভাগ লোকের নামাজ পড়ার সময় পকেটে টাকার নোট থাকে, আর প্রায় সবগুলো নোটে বিভিন্ন ছবি থাকে, ফটোগ্রাফ বা মানুষের ছবি। নামাজ পড়ার সময় টাকা থাকে পকেটের ভেতরে, মানি ব্যাগে, এই অবস্থায় সে নামাজ পড়ে, এটা কি শিরক? এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন, এটা কি হারাম? এখন কোন মূর্তিকে প্রণাম করা হারাম, টাকাটা মাথার সামনে রেখে তারপর যদি সিজদা দিলেন তাহলে সেটা হারাম, অথবা টাকাটা বুকের উপর রেখে নামাজ পড়লেন, এটা হারাম। কিন্তু টাকা যদি পকেটে রাখেন, এই পকেট কিন্তু পেছনের দিকে, সাধারণত পেছনে রাখেন, কিন্তু নিয়ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। টাকাটা মাথার সামনে রাখলেন কিন্তু সেটা ইবাদত করা, এটা নিয়ত না, তারপরে সেটা হারাম। বলছেন এই মূর্তিকে প্রণাম করা আমার উদ্দেশ্য না, তারপরে করছেন, সেটা হারাম। নিয়ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার পাশাপাশি কাজটাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি টাকা রাখেন মানি ব্যাগে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকবে পেছনে, পেছনের দিকে কি ইবাদত করবে? ঠিক 1 নম্বর পয়েন্ট, এটা থাকে পেছনে। বুক পকেটে থাকলে হার্টের কাছাকাছি থাকবে। টাকা যদি না দেখা যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যদি এমনিতে আপনার পকেটে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, শিরক হবে না, আপনি ভালোভাবে নামাজ পড়তে পারবেন। তবে টাকাটা যেন আপনার সামনে না থাকে, দেখা না যায়, পকেটে রাখেন, শার্টের অথবা প্যান্টের, সমস্যা নেই। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। क्या कुत्ता पालना सगीरा गुनाह है या कबीरा गुनाह? क्या कुत्ता पालने पर आदमी जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुत्ता पाला रोज़ाना 1 क़िरात उसका अजर कम होता है, यानी 1 क़िरात पहाड़ के बराबर होता है। बहुत तेज़ी से उसकी नेकियां ख़त्म हो रही होती हैं। अलबत्ता ज़रूरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता पालने की इजाज़त दी है। शिकार के लिए आप पाल सकते हैं या घर में हिफाजत के लिए आप पाल सकते हैं, बिलावजह कुत्ता आप नहीं पाल सकते। ইসলামে বিয়ে ফরজ। শারীরিক অসুস্থতা থাকলে বিয়ে না করে কি বেহেশতে যাওয়া যাবে? বিয়ে ফরজ আপনারা কে বলেছে? বিয়ে তো সাধারণ অবস্থায় ফরজ না, স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা সুন্নাহ। অর্থাৎ একটা মানুষ বিয়ে না করলে গুনাহে লিপ্ত হবে না, এরকম কনফিডেন্ট বা আত্মবিশ্বাস তার নিজের উপরে নিজের আছে। এই অবস্থায় তার জন্য বিয়ে করা ফরজ না, এই অবস্থায় বিয়ে করা হলো সুন্নাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আন-নিকাহু মিন সুন্নতি, বিবাহ আমার সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি কেউ বিয়ে না করলে সে জিনা থেকে বাঁচতে পারবে না, আবার এদিকে বিয়ে করার মতো শারীরিক এবং আর্থিক সক্ষমতাও তার আছে, এই ব্যক্তির উপরে বিয়ে আবশ্যক, তার জন্য বিয়েও জরুরি। তো এখন স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে তো ফরজ না, সুন্নাহ। কিন্তু কোনো মানুষ অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম, তাহলে তার উপরে বিয়ে কি না? ফরজ না। এখন অক্ষমতাটা আবার মুশকিল হলো, অনেকের ওয়াসওয়াসার রোগ আছে। অনেক যুবক আছে আজকাল যে ওয়াসওয়াসার রোগে রোগী, যে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে কনফিডেন্ট নাই, তার মধ্যে ভয় আতঙ্ক আছে। এগুলো অহেতুক ভয় অনেক সময় থাকে। তো এই বিষয়গুলো প্রত্যেকে যার যারটা তাকে আইডেন্টিফাই করে বের করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে না, আমার স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ করার মতো বা তার হক আদায় করার মতো শারীরিক সক্ষমতা টোটালি নাই, এরকম কারো যদি মনে হয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য বিয়ে বরং জায়েজই নাই, কারণ তিনি বিয়ে করে একজন মেয়ের কি করবেন? হক নষ্ট করবেন। আমি শবে বরাতের দিন আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে ঘুরতে গেছি, আমাকে নাস্তা দিয়েছে, আমাকে জিজ্ঞেস করলাম, না আমি রোজা রাখিনি, না দিয়ে যা আছে নিয়ে এসো। তো আমার লেগে ফল মাকড় কেটেছে। পাড়ার 2টো বুড়ি মেয়ে চলে এসে বলছে, হ্যালো ইয়াসিন সাহেব রোজা রাখেন। আমরা আল্লাহ কি ভুল হলো, এরা গোটা দেশের লোককে বলে বেড়াবে। আমাকে বললে বাবা, আমি বললাম যে না আমি রোজা রাখিনি। তোমরা রেখেছো? হ্যাঁ বাবা, জীবনের শবে বরাতের রোজা ছাড়ি না। আমরা রমজান মাসে বলছে বাবা 15টার বেশি পারি না। আমরা তোমরা কেলানি খাবে আর আমি জান্নাতে যাবো কেন? আমি রমজানের একটাও ছাড়ি না। দাড়ি বড় করে রাখলে খারাপ লাগে সবাই বলে, আমি দাড়ি ছোট করে রাখতে চাই, কারণ আমার গালে দাড়ি নাই। আমার দাড়ি কাটলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। দাড়ি না রেখে ছোট করে রেখে জান্নাতে যাওয়া যাবে কিনা? ভাইরে, দাড়ি বড় করা এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, দাড়িকে বড় করতে হবে। আপনার যদি দাড়ি বড় করলে দেখতে খারাপ দেখা যায় তো যাক, কার কাছে খারাপ লাগলো কার কাছে ভালো লাগলো এটা দিয়ে কি করবেন আপনি? আপনার আল্লাহর কাছে ভালো লাগে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ভালো লাগে, আর দুনিয়া সবার কাছে খারাপ লাগলো আমার কিচ্ছু আসে যায় না। এটাই হলো মুসলমানের কাজ। এই জন্য ইচ্ছাকৃত ঠান্ডা মাথায় যদি কেউ দাড়ি কাটে, ছাঁটে, ছাঁচে, তাহলে সে গুনাহে লিপ্ত, এবং দাড়ি বড় করা রাখা এটা ওয়াজিব, এটা করা যাবে না কাটা। আপনি কখনো শুনছেন একটা সিংহ আর একটা সিংহকে মারে? একটা বাঘ আর একটা বাঘকে মারে না, একটা হরিণ আর একটা হরিণকে মারে না, একটা হাতি আর একটা হাতিকে হত্যা করে না, কিন্তু একটা মানুষ আর একটা মানুষকে হত্যা করে না? আপনি কখনো শুনবেন না যে একটা বাঘ আর একটা বাঘকে হত্যা করে 10 টুকরা করছে? শুনছেন? একটা হাতি আর একটা হাতিকে মেরে 30 টুকরা করছে? শুনছেন? কিন্তু মানুষ
আর একটা মানুষকে শুধু নৃশংসভাবে হত্যাই করে না, হত্যা শেষে তাকে 10 টুকরা করে, 15 টুকরা করে, 30 টুকরা করে বস্তাবন্দি করে। চিল্লা এখন ঠিক কিনা?